Here once again I am mentioning, and a student those who have joined late, and please mention your roll numbers in the chat box. Out of 42, only 36 students they have mentioned their roll numbers in the chat box. So relational operators we have seen. Relational operators are the binary operators. These operators are helping us to establish relationship between two variables or operands. So greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, not equal to. All these are an relational operators. And these relational operators are helping us to write single logical condition. With all these 6 operators, we can write single logical condition. बरोबर का? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Now let us understand logical operators. Logical operators are also binary operators which are performing operation on and two variables or operands, two conditions. More than CRN, logical operators are useful for us to write more than one logical conditions together. If one single logical condition I wanted to write, I will go with these relational operators. If I wanted to write more than one logical conditions together, in that case I can use logical operators. So logical and logical or and logical not. So to understand all these logical operators, you should by heart truth table for logical and logical or and logical not. बरोबर का? Hello. Okay. Yes, sir. Now let us understand, suppose I have an condition 1, C1 is my first condition, C2 is second logical condition, and both logical conditions I wanted to combine with logical and. So C1 logical and C2. If first logical condition is true, second logical condition C2 is also true, and if we are combining with logical and, then we are getting result true. Am I right? Yes, sir. Similarly, if this is the first possibility, this is the first possibility, possibility number 1. Possibility number 2, first logical condition is true, C1 is true, second logical condition C2 is false, and if we are combining both logical conditions C1 and C2 with logical and, then in that case we are getting result as false. Am I right? Yes, sir. Third possibility, first logical condition is false, second logical condition C2 is true, then also we are getting result as false. Yes. Yes, sir. Fourth possibility, both logical conditions are false, then also we are getting result as false. False. So this is the truth table for logical and. काय अडचण? No, sir. हाँ. Let us go to next logical or. बघा. Again same two logical conditions we are considering with 4 possibilities. First true true and true false, false true and false false. But now in this case, if I will be combining with logical or, then what will be the result? True true Sanga. True. 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 True false. True. True. False true. 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 Only false false we are getting. False. So this is the truth table for logical or, and for logical or we are using pipeline characters. Two vertical lines are called as pipeline characters. You should not supposed to use exclamatory symbol. Exclamatory symbol is different symbol and than pipeline characters. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now let us understand last logical operator, that is logical not. If result is true and if you are using logical not, result will become false. Yes. Yes, sir. If result is false,
and you wanted to convert it into true, then you can use logical NOT. For example, C1, okay, see here, and to understand logical NOT, we should not supposed to use 1 minute. 13.15 पासून परत एकदा री-रेकॉर्डिंग करायचं. आता माझं लेक्चर 4:15 4:15 संपतं. मी 4:15 Now let us understand logical NOT. Logical NOT, for logical NOT कळलं का? ट्रू असेल तर फॉल्स येणार, फॉल्स असेल तर ट्रू. हॅलो. Yes, sir. And if it's truth table you want to draw, so only one logical condition is sufficient to understand logical NOT. Let us consider that is C. So C is my logical condition, and if single logical condition we are considering, so how many possibilities will be there for single logical condition? Only two. एक तर ते ट्रू असणार किंवा false असणार. False. And we are using this logical NOT to this condition C. If logical condition is true, and if we are using NOT with that logical condition, so it will be converted into false. 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 And if logical condition is false, and if we are operating this logical NOT, so it will become true. Yes? Yes, sir. Yes, sir. आता फटाफट प्रोग्रामनी समजून घेऊया. बघा ना, तुम्ही मला फटाफट आन्सर सांगा. टर्बो सी. दिसते का? Yes, sir. Suppose I am using 3 integer variables a, b, c. Value of a is, I think c is not required. C पण वापरू आपण. Value of a is 2. Value of b is say 5, and c is equal to 2. A is greater than b, and A is less than or equal to b. If this is the statement, and this is the statement, and this statement, if you wanted to evaluate, and you will find out answer and see, and we'll ask a machine to display value of c on the output screen. C is equal to %d, c. So what will be the value of c in this case? रिलेशनल ऑपरेटर्स बघितलेत का? False. False. रिलेशनल ऑपरेटर्स बघितलेत ना आपण? Yes, sir. मग 2 is greater than 5, true or false? False. False. ठीक है. A is less than or equal to b, true or false? True. True. मग कसं झालं बघा, एक false इथे लिहू आपण, एक false लॉजिकल अँड नी जोडलं, एक ट्रू. ह्याचा रिझल्ट काय येतो? False. Its result we are getting false. And if result we are getting false, obviously value of c will be Zero. 0. कळलं का? Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या ह्याचा, इथे लिहू आपण टू अंडरस्टँड असलं काय आहे लॉजिकल ऑपरेटर्स, त्यातलं लॉजिकल आहे. यस, जाऊया नेक्स्ट. हॅलो.
Yes, sir. Yes, sir. sir. Now instead of logical and, I will use logical or. Now you determine. True. True. So what will be the result for C? 1. म्हणजे इथे कसं झालं बघा, A is greater than B हे false राहिलं, लॉजिकल ऑर A is less than or equal to B हे ट्रू राहिलं, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. आणि मग ह्याचा रिझल्ट काय येणार? True. True. फॉल्स एक ट्रू, लॉजिकल ऑर ने जोडलं ट्रू, आणि ट्रू येत असल्यामुळे C ची व्हॅल्यू 1. ओके, Yes, sir. Yes, sir. घेतला का स्क्रीनशॉट? Yes. आता इकडे बघा, मला वाटतं हे ट्रू आलतं, ह्यालाच मी काय केलं, राऊंड ब्रॅकेट टाकला आणि नॉट लावलं, काय येणार? False. म्हणजे पहिल्यांदा एवढं तुम्ही इव्हॅल्युएट करायचं, हे ट्रू आलतं, मग ह्या ट्रू ला काय करायचंय, नॉट लावायचं. मग ट्रू ला नॉट म्हणजेच फॉल्स, फॉल्स म्हणजे 0. 0, म्हणजे Zero. C ची व्हॅल्यू 0 येणार. आली का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कळलं का? लॉजिकल ऑर, लॉजिकल अँड, लॉजिकल नॉट. Yes, sir. आता फटाफट सांगा तुम्ही, मी काही लॉजिकल कंडिशन्स लिहितोय, सांगा. सांगा C ची व्हॅल्यू. जर असा काय झालं तिकडे, तर एक नियम आहे तिकडे बघा ना, नॉन झिरो व्हॅल्यूज आर कन्सिडर्ड ॲज 1 अँड झिरो व्हॅल्यूज आर कन्सिडर्ड ॲज 0. हॅलो, सांगा आता. नॉन झिरो व्हॅल्यूज आर कन्सिडर्ड ॲज 1, काय येणार C ची व्हॅल्यू? 0. Zero. 0. 0, sir. का 0 आलं कळलं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आता मला सांगा, C ची व्हॅल्यू 1. नॉट A, A जो आहे तो Zero. 0 आहे का नॉन झिरो आहे, असं विचार करा. A हा 0 आहे का नॉन झिरो आहे? Non-zero. 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 नॉन झिरो असेल तर आत्ताच सांगितलं की 1 असतं ते. सांगा मग, 0. Zero. आलं का लक्षात? Yes, sir. पण ज्या वेळेस A हा 0 असणार, त्यावेळेस मात्र तुमचा C काय येणार? 1. 1. One. ओके, लक्षात ठेवा. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, if values are non-zero and computer considers such value as 1, and if values are 0, computer considers it as 0. Zero. आता काय येणार? One. हा, 1 1. Yes, sir. मायनस 0 म्हणजेच परत काय आहे, तो 0 आहे. 0. Zero. समजलं का? बघा, थोडस कॉम्प्लिकेट करू आता. बघा, फटाफट सांगा. A ची व्हॅल्यू 4, B ची व्हॅल्यू 7, 40 घ्या, उलट खराब होत आहे. असं तुम्ही प्रॅक्टिस करा. सांगा C ची व्हॅल्यू
फास्ट. false, Sir, false. सी ची False. व्हॅल्यू म्हणलं मी, सी ची व्हॅल्यू C, 0, Zero. ओके. सांगा. हॅलो. 0, 0. सांगा. 0, 0. व्हेरी गुड. सांगा. 0. 1. सांगा. 1. 1. कसं येईल हो 1? पहिली लॉजिकल कंडिशन 0, 0 येते. Zero, पहिलीच sir. लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होते. दुसरी काय का असं नाही ना, एक जरी कंडिशन फॉल्स झाली, लॉजिकल आणि जोडला असेल, सगळंच फॉल्स होते. चुकलं काय तू? मला वाटतं पहिली कंडिशन ट्रू आहे. सॉरी, चुकलं माझं. 40 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 45 ट्रू झालं ते. येस. Yes, sir. Yes, sir. आणि बी इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, बी ची व्हॅल्यू 7 आहे. 7 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 हे फॉल्स झालं, पण नॉट लावलं, त्याच्यामुळे ट्रू झालं. म्हणून दोन्ही ट्रू म्हणून एक. तुमचं बरोबर होतं. सॉरी. हॅलो. येस. Yes, sir. Yes, sir. कळलं का मग? Yes, sir. काय अडचण? जाऊया पुढे. Yes, sir. Now let us move towards last category of last category of binary operators, that is bitwise operator. And to understand bitwise operator, we have an total 6 bitwise operators: bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR. This is left shift operator and this is right shift operator. Once again I am repeating, bitwise AND सिंगल असतं ते, ठीक आहे. अँड सिंगल, डबल आलं तर ते लॉजिकल अँड झालं, सिंगल आलं तर बिटवाईज अँड. पाईपलाईन कॅरेक्टर 2 आल्या तर लॉजिकल ऑर झालं ते, पण सिंगल आली तर बिटवाईज ऑर. हे कॅरेट सिम्बॉल आहे, ज्याला आपण बिटवाईज एक्सऑर म्हणणार आहोत. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अँड दिस इज राईट शिफ्ट ऑपरेटर. लेट अस अंडरस्टँड वन बाय वन. पहिल्यांदा बिटवाईज ऑपरेटर म्हणजे काय, तर बिट बाय बिट आहे. These operators are performing operations bit by bit. एका सिंगल बिट वरती ऑपरेशन्स करतात ते, ठीक आहे. सो बिट मीन्स व्हॉट? इफ यू आर कन्सिडरिंग दिस इज द मेमरी लोकेशन, सो in this box, in this memory location, either we can write 1 or in this box we can write 0, because machine understands only binary language. Either 1 or 0. Yes. Yes, sir. So this is single bit. ह्याला म्हणायचं single bit. In one memory location, in one box, either there will be 0 or 1, and this single box is called as bit. If such 8 boxes will come together, किती बघा ना, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. When such 8 bits are coming together, okay, it is called as 1 byte. Hello. काय अडचण? 8 अशी एकत्रित घरं एकत्रित आली तर त्याला आपण काय म्हणतोय? सिंगल असेल तर बिट, 8 घरं 8 असे बॉक्सेस एकत्र आले तर त्याला काय म्हणतोय आपण? 1 बाईट. हॅलो. Yes, sir. म्हणजे 1 बाईट इज इक्वल टू किती बिट्स? 8.
1 byte is equal to 8 bits. 8 bits. कळलं का हे? हॅलो. Yes. Yes, sir. नाव असे 1024 सियर आपल्या ह्युमन बिईंग साठी 1000 म्हणजे आपल्यासाठी काय असतो? किलो असतो. यस. हॅलो. Yes, sir. 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलोग्रॅम असतं, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. तसं कम्प्युटर साठी 1000 म्हणजे 1024 असतं. लक्षात घ्या ना, थोडासा फरक आहे तिकडे. कम्प्युटर साठी किलो म्हणजे 1024 असतं. ओके. मग 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बिट्स आहे. तर असे 1024 बाईट्स जर एकत्र आले काय होणार? हॅलो. 1024 बाईट्स जर एकत्र आले तर काय होणार? 1 किलो बाईट. काय अडचण? समजलं काय? Yes, sir. 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 1024 बाईट्स जर एकत्र आले तर 1 किलो बाईट तयार होतो, बरं का? 1024 किलो बाईट जर एकत्र आले Megabyte. A1 MB. Megabyte. 1 मेगाबाईट. MB. तुमचं एखादं ऑडिओ सॉन्ग असेल मोबाईल मध्ये तर त्याचं 3 MB, 5 MB, 7 MB, ते मला वाटतं मॅक्स 12 MB पर्यंत असतं HD क्वालिटीचं ऑडिओ सॉन्ग. येस. इमॅजिन करा मग. हॅलो. Yes, sir. असे Yes, sir. 1024 MB जर एकत्र आले तर त्याला काय म्हणणार आपण? Gigabyte. GB. Gigabyte. 1 GB. 1 गिगाबाईट. मग 16 GB, 8 GB, 16 GB अशी मोबाईलची साईज असते आपली, बरोबर का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाजारामध्ये गेला, पेनड्राईव्ह विकत घ्यायला गेला किंवा SD कार्ड आहे ना, मेमरी कार्ड म्हणतो आपण, ते जर विकत घ्यायला गेला तर ते 4 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB चे मेमरी कार्ड वगैरे मिळतात. पेनड्राईव्ह पण 16 Yes. GB, 32 GB चे मिळतात. हॅलो. Yes, sir. लक्षात बघा. असे 1024 जर गिगाबाईट एकत्रित आले, Tetrabyte. TB. हा टेराबाईट, टेट्रा नाही, टेराबाईट. Tera. Yes, sir. मग तुम्ही जर आता लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप घ्यायला गेला तर ते टेराबाईटचे हार्ड डिस्क असलेले लॅपटॉप, डेस्कटॉप बाजारामध्ये मिळतात. आमच्या वेळेस GB पर्यंत होतं. हे थोडंसं वाढलंय, लक्षात घ्या. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस मध्ये इव्हॉल्युशन व्हायला लागले म्हणून आपण, आणि त्याच्यामुळे डाटा जो काय आहे ना तो स्टोअर करणे थोडंसं इझी म्हणून इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डेव्हलप व्हायला लागले. टेराबाईट पर्यंत गेलेलं आहे. ह्याच्या पुढे पण बरेच काही गोष्टी आहेत. आपल्याला कमीत कमी आहे टेराबाईट पर्यंत तरी यायला पाहिजे. 1 बाईट, 1 सेकंड आय एम रिपीटिंग, 1 बाईट इज इक्वल टू, सांगा. 8 bits. 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 1 KB इज इक्वल टू 124. 1024. 1024 काय युनिट महत्वाचं इकडे इंजिनिअरिंगला. bytes. हा. Byte. 1 MB इज इक्वल टू 1024. 1024 1024 KB. 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB. 1 TB इज इक्वल टू. 1024 GB. 024 GB. समजलं का हे कसं आलं, काय आलं? Yes, sir. आता पुढे जातोय आपण. म्हणजे बिट म्हणजे कळलं आपल्याला. आता बिटवाईज ऑपरेटर कडे येतोय आपण. बिटवाईज ऑपरेटर म्हणजे काय की असं ऑपरेटर विच इज हेल्पिंग अस टू परफॉर्म ऑपरेशन्स बिट बाय बिट. सिंगल बिट वरती ऑपरेशन करतं. ठीक आहे. आता हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला आपले जे काही नंबर्स असतात ते नंबर हे डेसिमल सिस्टम मध्ये असतात. आपण जे काही टाकतोय ह्युमन बिईंगला डेसिमल सिस्टम समजते असं समजू आपण. समजा 10 आहे, माझ्याकडे 10 आहे.
मग हे 10 जे काय आहे ते आपल्याला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायला लागतं. मग 10चं बायनरी मध्ये कन्वर्ट करण्याची एक मेथड सांगतोय मी. ही थोडीशी सोपी वाटली समजून घ्या, किंवा तुमचा एक सब्जेक्ट आहे तुम्हाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, त्या मॅडम किंवा टीचर कोण असतील ते तुम्हाला ते शिकवतील तुम्हाला ना डेसिमलचं हाऊ टू कन्वर्ट इट इन टू बायनरी फॉर्म. हॅलो, किंवा कुठेतरी 12वीत वगैरे शिकला असेल, माहित नाही मला. यस. येस सर. मग हे थोडंसं कसं कन्वर्ट करायचं, ही माझी थोडीशी वेगळी मेथड आहे. मे बी हे तुम्ही शिकला असेल तर तुम्हाला समजेल, जर नसेल तर त्या टीचर कडून शिकून घ्या ना. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला बायनरी सिस्टम आहे, हेक्साडेसिमल सिस्टम आहे, ऑक्टल सिस्टम आहे, डेसिमल सिस्टम आहे. तर ते कन्वर्जन कसे करतात तिकडे खोलात न जाता, सपोज 10 this is in decimal form and this decimal form I wanted to convert it into binary form. सो बायनरी म्हणजे 2, 0 आणि 1 असतात म्हणून 2. ठीक आहे. मग ह्या 2नी 10ला भागायचं आणि भागाकार इथं लिहायचा. किती येणार हो? 5. 5. हा, 2×5 = 10. परत ह्याला 2 इथंच ठेवायचं, बायनरी सिस्टम आहे. परत ह्या 2नी ह्या 5ला भागायचं, परत भागाकार खाली लिहायचा. 2.5. 2.5. हा, 2×4 एक्झॅक्ट नाही लिहायचं 2.5 बरं का, त्याचा फक्त इंटिजर पार्ट घ्यायचा 2. परत इथं 2 लिहायचं. आता 2नी भाग घालवा. 1. एक बे. मग ज्यावेळेस 1 येतं ह्या ठिकाणी 1 येतं, त्यावेळेस ऍक्च्युली आपण स्टॉप करायची ही प्रोसेस, जी काय आहे ही प्रोसेस ही स्टॉप करायची. आणि इकडे 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 आपण लिहिणार आहेत आता ह्याच्या समोर बरं का. असं असं काहीतरी करू आपण तुम्हाला समजण्यासाठी. जर हा नंबर आहे, हा नंबर जर इव्हन असेल, ठीक आहे, तर 0 लिहायचं, आणि ऑड असेल तर 1 लिहायचं. हॅलो, Yes, sir. सांगा कसं येणार मग? 0, 1, 0. 0 1 0 1 0. 1. आणि लिहिताना खालतून वर लिहायचे. मग हे असं लिहिलं जाणार 1 0 0 1 0. 0. 1. So 1010 is the binary form of 10. कसा आला कळला? येस सर. Yes sir. त्यावेळेस 10 ही व्हॅल्यू कम्प्युटर मध्ये स्टोअर करायला जातो, त्यावेळेस कम्प्युटर काय करतो, 10 व्हॅल्यूला कन्वर्ट करतो बायनरी मध्ये. आणि हे जे काही चार बिट्स वापरतो तो आहे, लक्षात घ्या ना, 4 बिट्स. एक बिट म्हणजे सिंगल. हा एक बॉक्स आला, येतं का लक्षात? हा दुसरा बॉक्स, हा तिसरा बॉक्स, हा चौथा बॉक्स, म्हणजे 4 बिट्स वापरले त्यांनी. 4 बिट्स वापरले ह्या सिस्टम मध्ये, 4 बिट्स वापरले. आणि हे 4 बिट्स वापरणार तो 1 2 3 4. आणि ह्या 4 बिट्स वापरून तो 10 ही इन्फॉर्मेशन, 10 ही इन्फॉर्मेशन इट विल बी स्टोर्ड इन दिस 4 बिट्स. काय अडचण? No, sir. नो सर. कसं कन्वर्ट करायचं कळलं का बघा. ह्याचं उलट आहे, समजा हे आहे आणि हे मशीनला दाखवायचं आहे, तर तो कसं दाखवतो बघा, कसं कॅल्क्युलेट करताय. हे जे म्हणजे आपल्याकडे बायनरी आहे आणि ह्याचं आपल्याला डेसिमल मध्ये कन्व्हर्जन करायचं, तर प्रोसेस कशी आहे, जे इकडून चालू करायचं आहे, शेवटच्या बिट कडून चालू करायचं 2⁻⁴. नंतर पुढे आल्यानंतर घातांक हा 2 जो आहे ना, बेस 2च घ्यायचा, का तर बायनरीचं आपण डेसिमल मध्ये कन्व्हर्जन करतोय. आणि जी पॉवर आहे पॉवर ती वाढवत न्यायची. मग ह्या सेकंड बिट साठी 2⁻1 होणार, त्याच्या पुढच्या बिट साठी 2⁻2 होणार, त्याच्या पुढच्या बिट साठी 2⁻3 होणार. ओके. मग 2⁻0 एनिथिंग रेस टू 0 म्हणजे काय असतो? 1 1. 2⁻1 म्हणजे 2 येणार, ठीक आहे. 2⁻2 म्हणजे 4 येणार, 2⁻3 म्हणजे 8 येणार. मग ह्या ज्या काही व्हॅल्यू आल्या त्याच्यामध्ये जर तो मग कसं आहे, ह्यानी ह्याला गुणायचं, हे जे काय आलंय ह्यानी ह्याला गुणायचं आणि प्लस करायचं. म्हणजे कसं, ह्यानी ह्याला गुणलं किती येणार हो आन्सर? 0. 0. ह्यांचा गुणाकार करायचा, ठीक आहे. ह्याचा लिहितो मी गुणाकार करायचा, आणि तो इथे लिहिला मी खाली, इथे लिहिला. आता हे गुणुले हे किती?
2. 2. हे गुणुले हे 0. 0. हे गुणुले हे 8. 8. आणि ह्या सगळ्यांची बेरीज करायची. 10. And in this way we are converting our binary into decimal 10 ला मग. Yes, Yes, sir. Yes, sir. याचा स्क्रीनशॉट घ्या ना तुम्हाला समजण्यासाठी. घेतला का? Yes, sir. क्लिअर करतोय स्क्रीन आता फटाफट आहे. आता सोपं आहे मग. ठीक आहे. 4 bitwise and operator and bitwise and operator and how it operates on 2 operands or 2 variables. A is equal to 4 दिलेला आहे, B is equal to 5 दिलेला आहे, and C is equal to असं दिलं जातं आणि C is equal to A bitwise and B आणि तिकडे विचारले जाते C ची व्हॅल्यू काय. लक्षात आला क्वेश्चन? हॅलो, इथे डबल अँड नाही आहे ना, सिंगल अँड आहे. सिंगल अँडचा अर्थ काय? बिटवाइज अँड. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Now what you will do, as A is equal to 4, so this 4 you will have to convert it into binary form. B is equal to 5, this B you will be converting it into binary form. So this is the binary form of 4. This is the binary form of 5. काय अडचण? Hello. No, sir. It means we are converting decimal values into binary. मग हे म्हणजे तुमचं A आहे, हे म्हणजे तुमचं B आहे. So A we represented in binary form, B we represented in binary form, and now we are operating A and B, A bitwise and B. Now this bitwise and operator will perform operation bit by bit. Bit by bit म्हणजे ह्याच्या प्रत्येकामध्ये and आहे असं समजा आता. ओके. आणि ट्रूथ टेबल अप्लाय करायचं. हॅलो. सो 0 and 1 काय येणार? 0. 0. 0 0 0 0 0. 1 1 1. 1. 1. 1. बाकी सगळं 0 असल्यामुळे 0 राहिलं. And whatever binary form you are getting, that binary once again you will have to convert it into decimal system, and this value will be displayed by the computer after this operation. कळलं का कसं ऑपरेशन होतं? 4 आन्सर स्क्रीनवर दाखवणार तू. C ची व्हॅल्यू 4 कशी आली कळली का? Oh, sir. सर अजून एकदा सांगता? 2 raised to 1. हा, अजून एकदा सांगा. ठीक आहे. See here, A is equal to 4 and B is equal to 5. We have values in decimal system. आपल्याला फक्त बघा ना, ज्यावेळेस आपण A is equal to 4 लिहितो, हे 4 आपल्याला कळतं आहे. B is equal to 5 हे 5 आपल्याला कळतं. पण ज्या वेळेस मशीन मध्ये जातं ते अँड बिटवाइज ऑपरेटर वापरलं जातं तिकडे, त्यावेळेस हे ऍक्च्युली आपल्याला कॉन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी हाऊ बायनरी information will be how decimal information will be converted into binary form हे समजण्यासाठी हे ऍक्च्युली ऑपरेटर आपण समजून घेतो. ठीक आहे. So 4 will be converted. 4 first of all we will have to convert it into binary form. मग हे 4 चं बायनरी कसं आलं हे थोडंसं सांगतो बघा. हे जमत नाही. 4 प्रोसेस कशी बघा ना, 2 लिहायचं इकडे, 2 ने भागायचं, भागाकार इथे लिहायचा 2, परत 2, परत 2 ने भागायचं, भागाकार 1, आणि मग परत ती प्रोसेस. जर ऑड असेल तर 1 लिहायचं, इव्हन असेल तर 0 लिहायचं. हॅलो. आणि हे उलट्या क्रमाने इकडे लिहायचं 1 0 0. कळलं का हे 1 0 0 कसं आलंय? Yes, sir. आता ह्याच्यामध्ये सिस्टम्स असतात, बायनरी सिस्टम्स पण त्या सिस्टम्स असतात. जर 4 बिट सिस्टम घेतली तर 4च बाईट्स असतात, म्हणजे एवढंच. त्याला 4 बिट सिस्टम म्हणतात, म्हणजे 4 घरं. हॅलो, कळतं का? यस. Yes, sir.
आणि जर ती 8 बिट जर कन्सिडर केले आपण तर त्याला 8 बिट सिस्टम म्हणतात. ही 8 बिट सिस्टम आहे. दिस इज द 8 बिट सिस्टम. इफ नंबर ऑफ बिट्स विल इन्क्रीज, मग ह्याच्या पुढचं आहे ना 4च्या पटीत जायचं असतं. 4 बिट सिस्टम, 8 बिट सिस्टम, देन 16 बिट सिस्टम, देन 32 बिट सिस्टम. डबल करायचं त्याला. हॅलो हॅलो Yes, sir. थोडक्यात कसं आहे बघा ना, 2⁻0 चालू कुठून झालं बघा ना, 2⁻2 पासून चालू झालं. 4 बिट सिस्टम, 2⁻3 8 बिट सिस्टम, 2⁻4 सांगा त्याला 16 बिट सिस्टम म्हणायचं. 2⁻5 32. 32 बिट सिस्टम, 2⁻6 64 64. Yes, 64. sir. 64 बिट सिस्टम, 2⁻7 128. 128. 128 बिट सिस्टम. मग सध्याचे जे काय ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरे मिळतात त्या मला वाटतं 64 बिट सिस्टम पर्यंत मिळतात आहेत सध्या. हॅलो विचार करा. 32 bit system, 64 bit system. When you are installing your operating systems at that time, it asks, machine asks, do you want to install and which kind of operating system, 32 bit system or 64 bit system? हे थोडंसं सर्च करा बरं का, YouTube गुगल मध्ये समजून जाईल तुम्हाला. मग आपण जे काय ऑपरेशन्स करतोय तिकडे आपण 8 बिट सिस्टम कन्सिडर करतोय. 8 bit system, as we are considering 8 bit system, so we have 3 bits. For this 4 we are getting 3 bits, so remaining bits we should consider 0. म्हणून 0 लिहिलेलं इकडे. हॅलो त्याच्यामुळे हे आलंय. हॅलो Yes, sir. Yes, sir. कळलं का बघा. फास्ट सांगा आता. फास्ट 5 साठी सांगा, 5चं कन्वर्जन करा फटाफट. 2. किती? 1. 1 0 0. 1. आपण लिहायचं 1 0 1 101. 101. येस. आणि मग रिमेनिंग बिट्स हे काय झाले? 0. 0. 3 होते, 5 पाहिजेत. 1 2 3 4 5 म्हणून ही 8 बिट सिस्टम इथं आली. आणि मग नंतर काय करायचंय, बिट बाय बिट ऑपरेशन करायचे. बिटवाईज अँड साठी काय येणार इकडे, 1 0 असेल तर तो ट्रुथ टेबल आहे. 1 0 असेल, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 0 येणार. का तर लॉजिकल अँडनी फक्त 1 1 असतं त्यावेळेस 1 येतं. येस. Yes, sir. कळलं का हे 4 कसं आलं? मग ह्याला परत कन्वर्ट करायचं. ह्याला परत कन्वर्ट करायचं. ह्याला कसं कन्वर्ट केलेलं आहे, हे जे आहे हे कसं येणार बघा ना, 2⁻0 2⁻1 2⁻2. मग आपण फास्ट करतोय, डायरेक्ट 0 असेल तर हे उडवून टाकायचं, कॅल्क्युलेशन करायचं नाही आणि प्लस करायचं. मग हे ठीक आहे. ओव्हरऑल आलं का लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. बघा ना, वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत. 7 साठी हे आलेलं आहे असं, 7 साठी, आणि 16 साठी हे आलं. 16 साठी मी करून दाखवतो, 7 साठी तुम्ही करा. फटाफट सांगा. भागाकार लिहायचा. 8. 2. 4. 4. 4. 2. 2. 1. सांगा आता. Sir, 1 0 2 येते double सर, झाले तिथं 4 पाहिजे. लिहिलं. दोनदा झालं. चुकलंय. ठीक. सांगा. 2. 2 1 1. बरोबर. 1 0 1 0. 0 0. 0. 0. खालतून वर लिहायचं, म्हणजे हे असं आलं. 1 किती वेळा 0? 4. 1 2 3 4. त्याच्यामुळे हे असं आलं. आणि रिमेनिंग जे बिट्स आहेत ते 8 बिट सिस्टम साठी रिमेनिंग 5 झाले. हे बिट्स रिमेनिंग बिट्स हे 0 घ्यायचे इकडे डाव्या साईडला. येस. Yes, sir. तसं 7चं आहे, तुम्ही ट्राय करा. हे असं आलंय, हे 7चं आहे बायनरी, हे 16चं बायनरी आहे. नंतर बिटवाईज अँड ऑपरेटर वापरायचं, म्हणजे बिट बाय बिट 1 0 0 येतं, 1 0 0 1 0 0 सगळं 0, म्हणून सी ची व्हॅल्यू 0 आली इकडे. हॅलो ओके.
Yes, sir. Sir. आता हा जो हे जे दोन प्रोग्राम्स आपण करून बघूया ना, खरंच येतं का? किती टाइम राहिला आपल्याकडे? 15 मिनिटात लास्ट. ठीक आहे, फास्ट करू आपण. टू अंडरस्टँड बिटवाईज ऑपरेटर असे लिहिले असं समजा तुम्ही. ठीक आहे. यस, दिसते का? येस सर. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये मला वाटतं a इज इक्वल टू 2 होता, b इज इक्वल टू 3 होता. यस. हॅलो, मला वाटतं 4 आणि 5 होतं. 5 होता. 4 आणि 5 होतं. दिसतंय का? येस सर. 4 आणि 5 साठी आन्सर आपलं 4 आलं. ठीक आहे. तो C इज इक्वल टू A bitwise and B, and we will ask computer to display value of C on the output screen. \n C is equal to %C, comma C. किती येणार? 4 आलता आपला. आठवतं का? बघा, काहीतरी चुकलं आहे. %C लिहिलं मी चुकून. इंटिजर आहे. पर्सेंट काय लिहायला पाहिजे हो? D. चुकलं काहीतरी. मला वाटतं 2 आणि 3 साठी ते किती आलं बघा. तुम्ही ट्राय करून बघा 2 कसं येतं हे तुम्ही फाइंड आउट करा. आपल्या व्हॅल्यू 4 आणि 5 होत्या. 4 आणि 5 साठी 4 येतं C ची व्हॅल्यू. यस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Sir. आणि पुढचं जे एक्झाम्पल घेतलं आपण, A इज इक्वल टू 2, सॉरी, A इज इक्वल टू 7 आणि B इज इक्वल टू 16. बरोबर का? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. येस सर. A इज इक्वल टू मला वाटतं किती घेतलं होतं? 7. 7 आणि B इज इक्वल टू 16. आणि ह्याच्यासाठी C जो आहे तो 0 आलता. यस. Yes, sir. आला का 0? ठीक आहे. Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या एक. बिटवाईज अँड घेतला का? येस सर. आता फास्ट बर का. बिटवाईज ऑर पण तसंच बर का. बिटवाईज ऑर सेम प्रोसेस. 2 चं कन्वर्ट करायचं बायनरी मध्ये, 3 चं कन्वर्ट करायचं बायनरी मध्ये, आणि बिटवाईज ऑर जे आहे ना, बिटवाईज ऑर बिट बाय बिट ऑपरेशन करणार. फक्त इकडे ट्रूथ टेबलला लक्षात ठेवायचं 0 1 ला 1 येतं, 1 1 ला 1 राहतं, बाकी सगळीकडे 0. यस. आणि हे जर कन्वर्ट केलं तर 3 भेटणार. दॅट यू ट्राय इट. हॅलो. यस. येस सर. Yes, sir. तसंच मग इकडे परत एकदा सेम एक्झाम्पल. A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 16. हे 7 चं बायनरी आहे, हे 16 चं बायनरी आहे. ठीक आहे. आणि बिटवाईज ऑर वापरला. 1 1 साठी 1 येणार, ह्या सॉरी 1 0 साठी 1 येणार, 1 0 साठी परत 1 आला, 1 0 साठी परत 1 आला, 0 0 साठी 0 राहिला, 0 1 साठी परत 1 येतो. ट्रूथ टेबल, लॉजिकल ऑरचा ट्रूथ टेबल मी हे आलंय हे. ठीक आहे. हॅलो. यस. येस सर. Yes, sir. मग 3 0 ते कसं कन्वर्ट करायचं बघा ना. 3 0 नंतर 1 आणि परत 0, परत 3 वेळा 1, 1 2 3. ह्याचं 23 कसं आलं? तर हे 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. पुढचं सगळं 0 असल्यामुळे मी लिहिलेलं नाहीये. हॅलो. यस. Yes, sir. हे ठेवायचं
कोणीतरी लिहायला लागलं बघा आणि काय आता करावं बघा आणि त्यांना हे तसंच ठेवायचं, हे तसंच ठेवायचं, हे तसंच ठेवायचं, झिरोला फक्त कॅन्सल करायचं. मग 2⁴ हे 8 असतं प्लस 2⁴ हे 4 असतं, 2⁴1 2 प्लस 2�0 (1) करा यांची बेरीज. 23 येते का बघा. हॅलो 2 16. 2⁴ 16 ना Yes, सर. sir. हा 2⁴ 16 ठीक आहे. करा बेरीज. ओ केदार पाटील, 23. केदार काय आता करावं त्या केदारला बघा. रिमूव्ह करून टाकू त्यांना, टेन्शन देतात बिनकामाचं. तुम्हाला लिहायचं तर सांगा की मला आहे ना सर, मी लिहितो आहे ना, तुम्ही लिहू नका बरं का. केदार आहेत का केदार? ओ केदार, केदार पाटील. यस सर. तुम्हाला लिहायचं तर सांगा की मला, मी लिहित नाही, तुम्ही लिहा, आम्ही बघत बसतो. सॉरी सर. सांगायचं मला, हो सर मी लिहितो, आपण सगळे बघू. मी लिहित नाही, तुम्ही लिहा, आपण सगळे बघू. असं काय प्रॉब्लेम नाही ना, मलाच लिहायची गरज नाही ना. तिकडे तुम्हाला लिहायचं असलं सांगत चाल फक्त मला आहे ना. सर वेट फॉर 2 minutes, आय वॉन्टेड टू राईट. आणि लिहा की मग तुम्ही आहे ना. समजलं का हो? हे जाऊया आपण फास्ट बरं का. Yes, sir. असं डिस्टर्ब नका करू, ते घाण झालं बघा आहे ना काय. आता फक्त बरं का, हे तुम्ही बाकीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही समजून घ्या. बिटवाईज एक्सऑर कडे जातोय आपण. बिटवाईज एक्सऑर कडे समजण्यासाठी त्याचा ट्रूथ टेबल समजून घेतोय बघा. समजा C1 ही माझी पहिली कंडिशन आहे, C2 ही दुसरी कंडिशन आहे. C1 बिटवाईज एक्सऑर C2 ह्याचा ट्रूथ टेबल थोडासा वेगळा राहतो बघा. एक ट्रू एक फॉल्स. मग आपण काय करतोय, ट्रू साठी 1 1 घेतोय, एक फॉल्स एक ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स आणि दोन्ही फॉल्स. सो दीज आर आवर पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4. 2 कंडिशन साठी 4 पॉसिबिलिटीज येतात बरोबर. हॅलो यस सर. मग इकडे ह्याचा ट्रूथ टेबल कसा आहे, जर अपोजिट असेल, ठीक आहे, अपोजिट इनपुट्स असतील म्हणजे 1 0 1 1 1 1 1 0 तर 1 येतं. आणि जर सेम इनपुट्स असतील तर 0 राहतं. हॅलो असा ट्रूथ टेबल आहे त्याचा. हॅलो Yes, Yes, sir. sir. त्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या ना. एक्सऑर बिटवाईज एक्सऑर घेतला का? येस. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बघा आता इथे फटाफट आहे. हे 2 चं बायनरी, हे 3 चं बायनरी बरं का. एक्सऑर आहे ना, बिटवाईज एक्सऑर आहे हे. मग ज्या वेळेस आहे सेम असतं, सेम इनपुट, त्यावेळेस 0 राहतं. राहिलं का? Yes, sir. आणि ज्यावेळेस अपोजिट इनपुट राहतं त्यावेळेस 1 येतं. आणि ह्याचं कन्व्हर्जन जर तुम्ही केलं तर हे 1 आहे. येस. 2⁻0 बाकी सगळं 0 आहे, सोडून द्या. 2⁻0 म्हणजे 1 असतो. हॅलो Yes, sir. इथे दिस इज द बायनरी फॉर्म ऑफ 7, दिस इज बायनरी फॉर्म ऑफ 16. ओके. बिटवाईज एक्सऑर वी आर युजिंग. अपोजिट असेल तर 1 1 येणार आणि सेम असेल तर 0 येणार. 1 आलं, 0 बाकी सगळं. येस. मग ह्याचं 23 आलं. काय अडचण? No, sir. लास्ट 5 minutes आहेत आपल्याकडे बरं का. तर आपण काय करूया आता, 5 मिनिटात ही पुढचं शिफ्ट ऑपरेटर होणार नाही, त्याचा थोडासा कॉन्सेप्ट वेगळा आहे. तर मी एक एक्झाम्पल देतो, तुम्ही तुमच्या नोटबुक वरती करून मला सांगा, ठीक आहे. A is equal to 5 आहे and B is equal to 9 आहे. Please find out C is equal to A X कसले bitwise XOR B. What is the value of C?
सांगा, करा आहे ना थोडस, 2-3 मिनिट देऊ आपण. शेवटच्या मिनिटामध्ये आन्सर सांगा आहे ना. तुमच्याकडे 3 मिनिटं आहेत. थर्टीन. किती आला आन्सर? 13. 30. हा 13. 12 सर. सगळ्यांचं 13 आलं का? काही जण 12 म्हणतात. 30. Yes, sir. 13. 12 कुणाचं आलं बघा. मला वाटतं एच बायनरी इथंच आहे बरं का. येस, 9चं फक्त बायनरी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं होतं. बेचोक 8, 8. बे दुने 4, बेक बे, ह्याचं काय येणार? 1 0, 0, 1. 0 1, म्हणजे 1 0 0 1. 1. राहिलेले 4 बिट्स हे 0 लिहायचं आणि 5चं इथंच होतं. ठीक आहे, 1 0 1. ऑपरेटर जे आहे ते एक्सॉरचा ट्रूथ टेबल 1, 1, 0, 0 येते सर 5चं. 1 0 1 1 0 0 येते. Yes, sir. असं कसं येईल? 1 1 0 0. Yes, sir. 1 0 0. 5चं. Yes, sir. Yes, sir. हा, मग हे चुकलंय काय? Yes, sir. 1 0 0. 5चं बघा ना, 5चं 1 0 1 च येते. नाही सर 1 0 1 येते सर. 1 0 1. 0 1. 1 बरोबर आहे की हे? 0 बरोबर आहे ते. बरोबर आहे सर. ठीक आहे, बघा आता आहे ना, बिटवाईज ऑर वापरला आपण. ठीक आहे, सेम असेल तर 0 लिहून टाकायचं सगळ्यात पहिल्यांदा. सेम आहे 0 लिहा, सेम आहे 0 लिहा, सेम आहे 0 लिहा, सेम आहे 0 लिहा. फक्त अपोजिट असेल तर 1 लिहायचं. बरोबर का? Yes, sir. 2 सोडून द्या, 2 पण सोडून द्या, 2 आणि 2 ह्यांची बेरीज 8. 12. 8 अधिक 4 12. आलं का सगळ्यांचं? 13 Yes, sir. 13 म्हणणारे बरोबर आहेत का? हॅलो, 13 कोणाचं आलतं? Yes, sir. किती येतंय? 12 येते 5चं चुकलेलं सर. ठीक आहे, ओके ओके, समजलं का? पुढच्या Yes, sir. लेक्चरला आपण लेफ्ट शिफ्ट आणि राईट शिफ्ट ऑपरेटर ह्याची थोडीशी प्रॅक्टिस करा आणि समजून घ्या. काय अडचण असेल तर पुढच्या लेक्चरला विचारू शकता पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये. लेट अस स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन.